بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسے آنے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا۔ معصوم بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک نوری مخلوق کو دیکھا گیا جو کہ کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دوستو، یہ بچہ کون تھا اور کون سی ایسی مخلوق کو اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا اور اس نوری مخلوق نے اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ بچہ ہوا میں مچلنے لگا؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ایک عجیب سا انکشاف کرنے والی ہے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ پرانی بات نہیں ہے، بس چند دن پرانی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی نوری مخلوق صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اس ویڈیو کے متعلق جب حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو عجیب و غریب قسم کے انکشافات سامنے آنے لگے۔ ان میں سے ایک انکشاف، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسا بھی ہے جو آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ دوستو، ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ خانہ کعبہ آیا تھا، جس بچے کی عمر صرف 1 سال تھی۔ اس کے والدین کا کہنا تھا کہ یہ بچہ گونگا تھا اور ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا۔ اس کے والدین اپنے بچے کی وجہ سے بے حد پریشان رہتے تھے، اس لیے اسے خانہ کعبہ میں لے آئے تاکہ اللہ کے سامنے اس بچے کی عرضی پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی قوت گویائی واپس لوٹا دے۔ اس کی والدہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر عمرے کی ادائیگی بھی کی تھی اور طواف کعبہ کے دوران اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کو لیے دعا گو تھی، بار بار اللہ سے یہی کہتی تھی کہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے بچے کی قوت گویائی لوٹا دے۔ بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بیچاری ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور مناجات بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پہلے تو چپ چاپ بیٹھا اپنی ماں کو روتا دیکھتا رہا اور اس کے بعد اچانک سے آسمان کی طرف نظریں دوڑانے لگا، جیسے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، لیکن بظاہر ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے وہ بچہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا، کلکاریاں مارنے لگا۔ اس بچے کا باپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی تھا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے اولاد دی تھی، لیکن بیٹا ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا، نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ یہ غم دونوں میاں بیوی کو کھائے جا رہا تھا، لیکن بچے کی ہنسی کی آواز اور کلکاریوں کی آواز ان دونوں میاں بیوی کو حیران کی جا رہی تھی۔ وہ بچہ آسمان کی طرف یوں لپک رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو اور وہ بچہ اس کی گود میں جانا چاہتا ہو۔ وہ اپنی ماں کی گود سے لپک لپک کر آسمان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس کی والدہ یہ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ اس نے اپنے بچے کو اور بھی مضبوطی سے اپنے ساتھ جکڑ لیا، گو کہ اس وقت تہجد کا وقت تھا اور رش بھی زیادہ نہ تھا۔ لوگ اپنی عبادات میں مصروف تھے۔ وہ بچہ ماں سے سنبھل نہیں رہا تھا، بار بار ہنستا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کر اچھلنے لگتا، جیسے کہ اپنی ماں کی گود سے اترنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوستو، وہ بچہ 1 سال کا تھا، لیکن ابھی چلتا بھی نہیں تھا، بلکہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوسرے بچوں کی نسبت کمزور ہے۔ دکھنے میں اس کا چہرہ کھلتا گلاب تھا، لیکن اندر صحت نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ پاؤں پہ بھی بہت کم وزن ڈالتا تھا۔ لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوران طواف اس طرح سے آسمان کی جانب لپکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے قابو سے باہر تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچے میں اتنی طاقت اور قوت کیسے آ گئی۔ اس عورت کے شوہر نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم طواف کعبہ جاری رکھو، میں اسے لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس عورت نے اپنا بچہ شوہر کو پکڑا دیا۔ وہ شخص خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا، مگر بچے نے اپنا آپ اپنے والد سے چھڑوا لیا۔ اس وقت وہاں لوگ اپنے اپنے قرآن پاک اور نوافل پڑھنے میں مصروف تھے، اس لیے جگہ کافی خالی تھی۔ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنے بچے کو وہیں فرش پر اتار دیا اور وہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بچہ اتنی تیزی سے چل بھی سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے بچے کے پیچھے جانے لگا، لیکن میں اس کی رفتار دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ وہ تو یوں تھا جیسے کہ اس میں کوئی غیر مرئی طاقت آ چکی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ مجھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑا، لیکن جیسے میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ وہ ہنس رہا تھا، چہکاریاں مار رہا تھا، جیسے کوئی مخلوق اس بچے سے کھیل رہی ہو اور اسے اپنی جانب بلا رہی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، مجھے اپنا بچہ ہنستا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے سوچا اگر میں اس کے پیچھے بھاگوں تو یہ اور بھاگے گا، اس لیے اس نے کیمرہ نکالا اور اپنے ہنستے کھیلتے بچے کی ویڈیو بنانے لگا۔ دوستو، یہاں پر اس کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ویڈیو بنانے کے دوران اس نوجوان کو اپنے کیمرے میں اپنے بیٹے کے علاوہ کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ کوئی بھی ایسی مخلوق اس نے ویڈیو بنانے کے درمیان نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ اس نوجوان کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ اس کا بیٹا بڑے آرام سے کھڑا ہو کر کسی کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا، جیسے کسی کو باہوں میں اٹھانے کا کہہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو وہ نوجوان اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گیا، کیونکہ اس کا بیٹا چلتا نہیں تھا، لیکن اس وقت بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو چند قدم بمشکل آگے بڑھا کر گر جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے پیروں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ اس نوجوان کے ہوش اس وقت اڑے جب اس کا بچہ اللہ اکبر کہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کے حلق سے چیخیں نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بیٹا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھا وہ کیسے اللہ اکبر کہہ سکتا تھا، اور اتنا چھوٹا بچہ 2 جملے بڑے آرام سے کیسے بول رہا تھا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس نوجوان کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا،
लेकिन वो बच्चा बार बार पीछे पलट कर देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ये कौन था किसी को इल्म न था। लेकिन वो नौजवान अपनी खुशी में हर चीज को नजरअंदाज कर गया। उसे तो अपने बेटे के बोलने की इतनी खुशी हुई कि वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, जो कि अभी भी अपने रब के सामने रोते हुए दुआएं कर रही थी, मुनाजात कर रही थी, मिन्नत कर रही थी, हिचकियों से सिसकियों से रो रही थी। खुशियों के मारे उस नौजवान की आवाज बहुत ही मुश्किल से निकली। उसने अपनी बीवी को पुकारा और कहा, देखो हमारा बच्चा बोलने लगा है। ये सुनना था कि उसकी बीवी बेयकीनी से अपने शौहर को देखने लगी। सोचने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं यूं हाथ उठाऊं और मेरा परवरदिगार मेरा दामन भर दे। बेशक उसकी जात अपने बंदों को नवाजती है, लेकिन उसकी दुआ इतनी जल्द भी कबूल हो सकती है, उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था। वो बच्चा अब भी अल्लाह अकबर कह रहा था। ये सुनकर उस बच्चे की माँ ने सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया और रोते हुए सजदे में गिर गई। अपने रब का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह ने उसकी दुआ को इतनी जल्दी कबूल कर लिया था। दोस्तों, लेकिन जब ये वीडियो उसके शौहर ने सोशल मीडिया पर डाली, जैसा कि अक्सर लोग अपने छोटे बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और बहुत से लोग ऐसी वीडियोस पर लाइक भी करते हैं, लेकिन उस वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया। और जिस चीज ने उन सबको मुतासिर किया वो ये थी कि उस बच्चे के साथ एक सफेद नूरी मखलूक नजर आ रही थी, जो उस बच्चे की जानिब अपने पर फैलाए हुए थी, और वो बच्चा लपक कर उस नूरी मखलूक के पास आने लगा। इस वीडियो में वाज़ेह दिखाया गया है कि उस मखलूक ने उस बच्चे के मुंह पर हाथ फेरा और उसकी जबान पकड़कर छोड़ दी और अल्लाह अकबर कहने लगी। उस नूरी मखलूक की आवाज साफ तौर पर वीडियो में सुनाई दी गई। उसके बाद वो बच्चा अल्लाह अकबर का विर्द करने लगा और उस नौजवान ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी तो उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि उसने वीडियो बनाने के दौरान किसी ऐसी मखलूक को नहीं देखा था और न ही वहां मौजूद लोगों ने ऐसी किसी मखलूक को देखा। फिर कैमरे की आंख ने कैसे इस मंजर को महफूज कर लिया, ये बात हैरान कुन थी। उस नौजवान का कहना है कि अब उसका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और बातें भी करता है, अल्लाह अकबर का विर्द भी करता रहता है, और ये उन मियाँ बीवी की दुआओं का नतीजा है। लेकिन एक सवाल अब भी जहनों में गर्दिश कर रहा है कि क्या आखिर कैमरे में वो नूरी मखलूक क्यों जाहिर हुई? जिस तरह से उसके पर थे और वो एक नूर का हाला था, कुछ परिंदे नुमा सा। लोगों का कहना है कि ये अल्लाह का फरिश्ता था, जिसे शायद अल्लाह ताला ने उसकी माँ की आंखों को देख कर भेजा था, ताकि उसके बेटे को सेहत और कुव्वत और समात और गोयाई से नवाज दें। और कैमरे में ये सब नजर आना शायद लोगों के ईमान को ताजा करना था, ताकि वो ये न समझें कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। बेशक मेरा रब तमाम इंसान और मुसलमानों की दुआएं कबूल करता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और किसी में कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन वो अपने दर से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। दोस्तों, अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता है, यह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तो शिकवे करने लगते हैं, इसलिए भी कि इंसान जल्दबाज है। सियाने कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। दुआ करने की भी आदाब है और कुछ शराइत है। मैं इन बातों की तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हराम रिस्क कमाने खाने वाले की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। अब हम अपने रिस्क को देखें कि कैसे कमा रहे हैं, उसमें कितना हलाल है और कितना हराम। इसी तरह बेयकीनी से की जाने वाली दुआ भी कबूल नहीं होती। हमारी दुआओं में यकीन कितना होता है, इस पर आगे जिक्र करता हूँ। इसी तरह अखलास से की जाने वाली दुआ कबूल होती है। अखलास रिया के उलट को कहते हैं। सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह को वाहिद ख्याल करना वगैरह दुआ की कबूलियत के लिए गुनाहों से बचना जरूरी है। ये नहीं कि दुआ भी करता रहे और साथ साथ गुनाह भी करता रहे। खासकर कबीरा गुनाहों से खुद को बचाना जरूरी है, मसलन शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी, जिना, हराम कमाई और झूठ वगैरह। दुआ ऐसी चीजों की करनी चाहिए जो फितरत के खिलाफ ना हो, काबिल अमल हो, हराम ना हो, मसलन किसी के लिए मौत की दुआ वगैरह। अल्लाह किसी गाफिल और लापरवाह की दुआ कबूल नहीं फरमाते, इसलिए दुआ पूरी तवज्जो से, ध्यान से, लगन से मांगनी चाहिए। दुआ मांगने से पहले पाकीज़ा हूँ, वुजू कर लें, अल्लाह की हम्द करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, अल्लाह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हों, अल्लाह सुन रहा है ये यकीन करें और आजिज़ी के साथ दिल लगाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। दुआ दरअसल निदा है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तिजा है। अपनी फानी और महदूद जिंदगी की उलझन से निकलने के लिए फरियाद का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। मासूम और बेशऊर बच्चा फरियाद और पुकार से जिंदगी के सफर का आगाज करता है और उसके अमल के बाद ये अमल जारी रहता है। इंसान फरियाद करता ही रहता है किसी न किसी मुश्किल से निजात के लिए। बीमार आदमी जब अल्लाह को पुकारता है तो अपनी बीमारी से निजात चाहता है, वो सिर्फ इलाज चाहता है, शिफा चाहता है। गरीब की दुआ गरीबी से निजात के लिए है। मोहब्बत करने वाले अल्लाह से महबूब का कुर्ब मांगते हैं। गर्ज ये कि हर इंसान एक अलग ख्वाहिश लेकर अल्लाह को पुकारता है। अगर गोशे बातिन से सुना जाए तो ये कायनात एक मुजस्सम फरियाद की सूरत में नजर आएगी। दुआ का शऊर फितरी तौर पर बख्शा गया है। ये शऊर जिंदगी में मौजूद है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को आदाब दुआ खुद ब खुद आ जाते हैं। मसलन दौरान सफर कार, बस, जहाज वगैरह खतरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके दिल से निकलती है, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बनकर टपकती है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला भी है। अगर आप बाआवाज दुआ मांगे तो वो दूर से सुनता है, अगर आप दिल में मांगे तो वो वहीं मौजूद होता है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी निगाह का उठना भी दुआ है। अल्लाह करीम के पास मुकम्मल इख्तियार है,
چاہے تو गुनाहगार की दुआ मंजूर फरमा ले, ना चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर ना फरमाए। दुआ आखिर सवाल ही तो है, मानने वाला माने या ना माने उस पर जोर नहीं। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि उसकी दुआ लाजमी कबूल हो। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को पुख्ता करे और हमारी जायज दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।